मनुष्यर आत्मा मनुष्यर प्राण निरंतर परमात्मा को पाइबा पाई आतुर, किंतु केउ परमात्मा को किपरि परमात्मा को तांकर कौनसी अनुभव कौनसी आकार किंबा कौनसी दिग मनुष्य को जना नाही। केवल गोटिए छोट अनुभव अछि जहा मनुष्य को जना अछि एवं जहा परमात्मांकर झलक देई पारे। सेही अनुभव हेउछि प्रेमर अनुभव। जहार जीवन रे प्रेमर गोटिए झलक मध्य नाही, तार जीवन रे परमात्मांकर आसीबार कौनसी संभावना नाही। न तो प्रार्थना परमात्मा पाखरे पहुंचाई पारे, न तो धर्मशास्त्र पहुंचाई पारे, न तो मंदिर मस्जिद पहुंचाई पारे, न तो कौनसी संगठन हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान एवं पारसी मानकु पहुंचाई पारे। केवल गोटिए कथा परमात्मा पाखरे पहुंचाई पारे एवं ताहा हेउछि प्राणरे प्रेमर ज्योतिर जन्म हेबा। मंदिर एवं मस्जिद तो प्रेमर ज्योति को लिभाइबार काम करी आसीछंती। जहांकु आमे धर्मगुरु कहू सेमाने मनुष्य को मनुष्य ठारू अलगा करिबा पई विष विस्तार करिछंती। जहांकु आमे धर्मशास्त्र कहू सेगुड़िक घृणा एवं हिंसार आधार एवं माध्यम पालटी जाइछंती। आउ जहा परमात्मा पाखरे पहुंचाई पारिथांता सेही प्रेम अत्यंत उपेक्षित अत्यंत अवहेलित होई जीवनर रास्ता कड़रे केउठी अंधार पड़ी रही जाइछि। एही कारणरू 5000 वर्ष धरी मनीष प्रार्थना करुछि, 5000 वर्ष धरी मनीष भजन पूजन करुछि, 5000 वर्ष धरी मंदिर एवं मूर्ति सामना रे मुंड नुआइछि, किंतु परमात्मांकर कौनसी झलक मनुष्यता को मिली पारि नाही। परमात्मांकर कौनसी किरण मनुष्य भितरे अवतरण करि पारि नाही। केवल सुखिला प्रार्थना हाथ रे रही जाइछि एवं मनीष दिनकु दिन निम्नकु खसी जाइछि, दिनकु दिन अंधार रे भ्रमण करिछि। आनंदर केवल स्वप्न हाथ रे रही जाइछि, सत्यता अत्यंत दुखपूर्ण हेबारे लागिछि। एवं आजि तो मनीष प्रायतः एपरि एक स्थान रे छिड़ा होइछि जेउठारे ताकू एही धारणा आनिबा मध्य असंभव लागुछि जे परमात्मा मध्य थाई पारंती। आपण केबे भाबिछंती कि एही घटना किपरि घटिला? नास्तिक माने एथिपाई दायी कि जे लोकंकर आकांक्षा एवं अभिप्सा परमात्मांक दिगरे जीवा बंद करि देइछि। वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी माने एथिपाई दायी कि सेमाने परमात्मांकर द्वार बंद करि देइछंती। ना, परमात्मांकर द्वार एथिपाई बंद होई जाइछि जे परमात्मांकर गोटिए ही द्वार थिला माइनसी प्रेम एवं सेही प्रेम आडकु आमर कोनोसी ध्यान ही नाही। आहुरी अजब कठिन एवं आश्चर्यर कथा एहा होइछि जे कुहा जाउथिबा धार्मिक लोकमाने ही मिलिमिशि प्रेमर हत्या करिछंती एवं मनुष्यर जीवन को एहीपरि सुव्यवस्थित करिवार चेष्टा करा जाइछि जे सेथिरे प्रेमर किरणर संभावना ही न रहू। नारी समाजर एही बैठक रे मु एही प्रेम विषय रे टिकिए कहिबाकू चाहूछि, कारण एहा व्यतीत मोते अन्य कोनोसी रास्ता देखा जाउ नाही जे केही प्रभुंक पाखरे किपरि पहुंची पारिबो। एवं एते लोक जेउ माने प्रभुंक पाखरे पहुंचीबारु वंचित होइछंती ताहा केवल एथिपाई जे सेमाने प्रेम पाखरे पहुंचीबारु ही वंचित होइछंती। समाजर समग्र व्यवस्था अप्रेमर व्यवस्था अटे। परिवारर समग्र केंद्र अप्रेमर केंद्र अटे। शिशुर गर्भधारणरू नेई तार मृत्यु पर्यंत समस्त यात्रा अप्रेमर यात्रा अटे। एवं आमे एही समाज को एही परिवार को एही गृहस्थी को सम्मान देउछु, आदर देउछु, गुलीगोला करी कहूछु जे यह बड़ पवित्र परिवार, बड़ पवित्र समाज, बड़ पवित्र जीवन। आउ एही परिवार एवं एही समाज एवं एही सभ्यता जहार गुणगान करी आमे थकू नाही, एही सभ्यता एवं एही समाज एवं एही परिवार मनुष्य को परमात्मा ठारू अटकाइबार कारण हेउछि। एही कथा को टिकिए बुझिबा जरूरी हेबो। मनुष्यतार विकास रे केउठी कोनोसी मौलिक भूल होई जाइछि। यह प्रश्न नुहे जे जणे दुई जण ईश्वरं को पाई जांतु। कौनसी कृष्ण, कौनसी राम, कौनसी बुद्ध, कौनसी ख्रीष्ट ईश्वरं को प्राप्त होई जांतु, यह कौनसी प्रश्न नुहे। अरब अरब लोकंक मध्यरे जदि जणे मनीषर जीवन रे ज्योति अवतरण करे तेबे यह विचार करिवार कथा नुहे। यह उपरे कौनसी हिसाब रखिबार आवश्यकता नाही। जणे माळीटीए बगीचा लगाऊ, सेथिरे 10 कोटी चारा लगाऊ एवं गोटिए चारा रे गोटिए छोट फूल फुटी जाऊ, तेबे सेही माळीर प्रशंसा करिबाकू किए जीवो? किए कहिबो जे माळी तुमे बहुत कुशली, तुमे जेउ बगीचा लगाइछ ताहा बहुत अद्भुत। देखंतु 10 कोटी वृक्ष रे गोटिए फूल फुटिछि। आमे कहिबु जे एहा माळीर कुशलतार प्रमाण नुहे एही फूल फुटी जिबा। माळीर भूल हेतु फुटी जाइथिबो, कारण बाकी समस्त गच्छ खबर देउछंती जे माळी केते कुशली। एहा ता सत्वे एहा माळी विरुद्ध रे फुटी जाइथिबो फूल। माळी चेष्टा करिथिबो जे फुटी न पारु,
କାରଣ ସମସ୍ତ ଚାରା ତ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଳିର ଫୁଲ କିପରି ଫୁଟିଛି। ଅରବ ଅରବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ କେମିତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ଜଳି ଉଠେ ଏବଂ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ଗୁଲିଗୋଳା କରୁ, ତାଙ୍କରି ପୂଜା କରୁ, ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁ, ତାଙ୍କରି ଗୁଣଗାନ କରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାମଲୀଳା କରୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଛୁ। ଏହା କେଉଁ କଥାର ପ୍ରମାଣ? ଏହା ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ 5000 ବର୍ଷରେ 5-6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆମେ କେବେଠାରୁ ରାମଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କେବେଠାରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କେବେଠାରୁ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମହାବୀରଙ୍କୁ ହେବାକୁ 2500 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 2500 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ମଣିଷ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ମହାବୀରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ତାକୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା କୌଣସି ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର, କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ମହମ୍ମଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜରଥୁଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ ଅଛି। ଏହା ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆଉ କେହି ମଣିଷ ହେଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ। ବସ୍ 2-4ଟା ନାମ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସ୍ମୃତିରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନାମଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଦ୍ରବ, ହିଂସା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରିଛୁ? ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ପୂଜକମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେତିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ରକ୍ତ ବୁହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଯେତିକି ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ମୌଳିକ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ନଚେତ୍ ଏତେ ଚାରା ଲାଗିବ ଏବଂ ଫୁଲ ନ ଆସିବ। ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇଛି? ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ଗୁଲିଗୋଳା କରୁଛୁ, ଆଦର କରୁଛୁ, ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ତେବେ କିପରି ହେବ? ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟଥା ଆମେ କେବଳ କାମନା କରିପାରିବା ଏବଂ କିଛି ବି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏହି କଥା ମନକୁ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରେମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏହି କଥା ମନକୁ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରେମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କେବେ ମନକୁ ଆସିଛି କି ମନୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ପ୍ରେମର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି? ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପରିବାର ଏବଂ ପରିବାର ବିବାହ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପରିବାର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ବିକାଶର ମୌଳିକ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆଉ ପରିବାର ନିର୍ମିତ କରାଯାଏ ବିବାହର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥା ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ପ୍ରେମରୁ ତ ବିବାହ ବାହାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହରୁ ପ୍ରେମ ବାହାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଟିକିଏ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ପ୍ରେମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିବାହ ମଣିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରାଣର କୌଣସି କୋଣରେ ଅଜଣା, ଅପରିଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ବିବାହକୁ ସମାଜ, ଆଇନ ନିୟମିତ କରେ, ସ୍ଥିର କରେ, ତିଆରି କରେ। ବିବାହ ମଣିଷର ଉଦ୍ଭାବନ। ଆଉ ପ୍ରେମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ଆମେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ବିବାହର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହା ମାନି ନେଇଛୁ ଯେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। ଅଦ୍ଭୁତ ମିଛ କଥା। ଆଉ 5000 ବର୍ଷରେ ବି ଆମକୁ ଏହି କଥା ମନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ। ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକତା ନାହିଁ। ବରଂ ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଜନ୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହୁଏ। ପ୍ରେମର ଜନ୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୂମିରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଆତ୍ମଦାନ, ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ। ତା ପଛରେ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟତାର ସଭ୍ୟତାକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲୁ।
ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିରଣ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରଥମ କିରଣର ହିଁ ଆମେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଦେଉ। ଆମେ କହୁ ବିବାହ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କହୁ ବିବାହରୁ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଥିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରେମ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରେମ ପ୍ରାଣରୁ ସହଜରେ ଉଠେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିବାହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରେମ କହୁ, ସେହି ପ୍ରେମ କେବଳ ସହବାସ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୋହ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣର ଝଲକ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଆକର୍ଷଣ ଓ ପ୍ରାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଠାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ପରିବାର ଗଠନ ହୁଏ, ଏହି ବିବାହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିବାର। ଆଉ ପରିବାରର ପବିତ୍ରତା କାହାଣୀର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବାରର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସ୍ତୁତିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଣନା ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ କୁରୂପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବାରେ, ପରଭର୍ଟେଡ୍ କରିବାରେ। ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବାରେ, ଅଧାର୍ମିକ କରିବାରେ, ହିଂସକ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାରଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଏବଂ କୁରୂପ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅଧର୍ମର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିବାହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉ, ବିନା ପ୍ରେମରେ, ବିନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚୟରେ, ବିନା ପରସ୍ପରର ପ୍ରାଣର ସଙ୍ଗୀତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ସୂତାରେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତର ମନ୍ତ୍ରରେ ଓ ବେଦୀର ପୂଜାରେ ଏବଂ ଫମ୍ପା ଉପକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉ, ଆଉ ତାପରେ ଆଶା କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କାମୁକ ହୁଏ, ସେକ୍ସୁଆଲ ହୁଏ, ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପରିବାର ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ଆଶା କରାଯାଉ ଯେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉ, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ପରିଣାମ ଘଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଳହ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥି କହୁ, ତାହା ସଂଘର୍ଷ, କଳହ, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟାର ଉପଦ୍ରବର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି ଆମେ କିପରି ଅନ୍ଧ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହସି ହସି ବାହାରୁ। ସବୁ ଘରର ଲୁହ ପୋଛି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିବା ପରି ଲାଗେ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିବା ପରି ଲାଗେ। ଏହି ଚେହେରାଗୁଡ଼ିକ ମିଛ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚେହେରା। ଘର ଭିତରର ଚେହେରା ବହୁତ ଲୁହରେ ଭରି ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା କଳହ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ତାପରେ ଏହି କଳହ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ହେବ। ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ହେବ। ଗୋଟିଏ ତ ପରିଣାମ ଏହି ହେବ ଯେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ମେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଯାହା, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ତୃପ୍ତିର ଚରମ ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ଅଧୁରା, ବିଚଳିତ, ଛଟପଟ ହେଉଥିବା, ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା, ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ, ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଏ। ଏହି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜରେ ଅନାଚାର ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରଣ ଏହି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜି ବାହାରେ। ବିବାହରେ ପ୍ରେମ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବିବାହ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୂଳ ହେଉଛି ବିବାହ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ୟା ଥିଲେ, ଏବେ ତ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା, ମେଲ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାରଣ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ମଣିଷ ସେହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଅନାଇ ରହିଛି। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ରୋକି ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ପଛପଟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ତ ସାରା ସମାଜ ଏହା ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି ଯେ କିଛି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରର ଆଚରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପକାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ବାକି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପତିବ୍ରତା ରହିବେ ଏବଂ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଏପରି ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଖୋଜେ, ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପରି ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୈତିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପରି ଅନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ସମଗ୍ର ସମାଜର ମୂଳତଃ ଅନୈତିକ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଏହି ଅନୈତିକ ଉଦ୍ଭାବନଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା।
ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ହୁଏ, ଅନାଚାର ନ ହୁଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ନ ହୁଏ, ତେବେ ଘର ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ବେଗର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଯାଏ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ପାଗଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପାଗଳମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଷ୍ଟରିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁରୋଟିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଉନ୍ମାଦରେ ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବେହୋସ ହୁଅନ୍ତି, ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପାଗଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ 1000 ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଛୁ ଯେ ଏହି ସମାଜ ଆମର ବହୁତ ମହାନ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଛୁ ଯେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏହି ସମାଜର ଆଧାର ରଖାଯାଇଛି। କିପରି ଋଷିମୁନି ଏବଂ କିପରି ଏହି ଆଧାର। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କହିବି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1000 ଲୋକ କେଉଁଠି ଛୁରୀ ମାରିଦେବେ, କେହି ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଶୋଇଯିବେ, କେହି ବିଷ ପିଇଦେବେ। ସେହି 1000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ମୂଳତଃ କାରଣ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ମରିବାର ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। କାପୁରୁଷତା ଅଛି। କାୟର ଅଟନ୍ତି, ମରିବାର ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଆଜି ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ କାଲି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ପରଦିନ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନଥିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେବ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଚିନ୍ତାରେ ଭରିବ, ଚାପରେ ଭରିବ। ମଣିଷ ମଦ ପିଇବ, ନିଶା କରିବ, କେଉଁଠି ଯାଇ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଏସବୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମଦ୍ୟପାନ ମଦ୍ୟପଙ୍କ କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣି ଠିଆ କରିଛି ଯେ ବିନା ବେହୋସ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକେ ମଦ ପିଇ ଚାଲିବେ, ଲୋକେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବେ, ଲୋକେ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଲୋକେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିଦିନ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କେବେ ବି ସଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। 30 ଲକ୍ଷ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିବେ ଏହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଯାହା ଆମେରିକାର ଅବସ୍ଥା, ତାହା ସାରା ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ନର୍ମାଲ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମାନସିକ ରୂପେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୂଳଦୁଆକୁ ପୁଣିଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ। ନଚେତ୍ କାଲି 4 ଜଣ ଯାକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ବାକି ରହିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରସିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ରୋଗର ପତ୍ତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଅସୁସ୍ଥ, ବ୍ୟସ୍ତ, ମିଥ୍ୟା ହସରେ ଭରି ରହିଥାଉ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏପରି, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ହିଁ ଦୁନିଆ ଚାଲେ, ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଋଷିମୁନିଙ୍କର ବଚନ ଦୋହରାଉ ଯେ ସେ ତ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ। ଏହି ଜୀବନ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁଃଖ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ସେ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଋଷିମୁନିମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ତ ଅସାର, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ। ଜୀବନ ଅସାର ନୁହେଁ, ଏହି ଅସାର ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କଥା ସବୁ 2 ପଇସାର କଥା। କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନ ପରମାତ୍ମା। ଜୀବନରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହୁଏ, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏପରି ହେଲା, ଜଣେ ଯାଦୁକର ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ଏକ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲା ଯେ ଏହି କୂଅରୁ ଯିଏ ବି ପାଣି ପିଇବ, ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଗାଁରେ 2ଟି ହିଁ କୂଅ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁର କୂଅ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ମହଲର କୂଅ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଣୀ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଗଳ ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଲଗା କୂଅ ଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ରାଣୀ ବହୁତ ନାଚୁଥିଲେ, ରାଜା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମର ଅଲଗା କୂଅ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିଯାଇ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସାରା ରାଜଧାନୀର ଲୋକେ ମହଲକୁ ଘେରିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇଗଲା, ରାଜାକୁ ବାହାର କର। ସାରା ଗାଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରାଜା ପାଗଳ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇଗଲା, ଏହାକୁ ବାହାର କର। ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରାଜା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ପଛପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ସେହି କୂଅର ପାଣି ପିଇବା, ଯାହାର ପାଣି ଏଇ ସବୁ ଲୋକେ ପିଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ସେହି କୂଅର ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେହି ଗାଁରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଲା। ସାରା ଗାଁର ଲୋକେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ରାଜା ବି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୁଏ, ତେବେ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟତା ମୂଳରୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଏହି କାରଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଖୋଜୁ, ଯେଉଁଟା କଜାଲିଟି, କାରଣ ମୂଳ କାରଣ ଯାହା ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଉପର ଚିକିତ୍ସା ଚିନ୍ତା କରୁ। ଉପର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁ? ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ମଦ ପିଇବାକୁ ଲାଗେ। ଜଣେ ମଣିଷ ଯାଇ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ବେଶ୍ୟା ଘରେ ବସିଯାଏ ଜୀବନରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ। ତୃତୀୟ ମଣିଷ ସିନେମାରେ ବସିଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ମଣିଷ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଏହି ଉପଦ୍ରବରେ ଲାଗିଯାଉ ଯେପରି ସବୁ ଭୁଲିଯାଉ। ପଞ୍ଚମ ମଣିଷ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଏସ୍କେପ୍, ପଳାୟନ ଅଟେ। ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ହଲୁଛି, ଡୁଲୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଭକ୍ତଜୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଜୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତଜୀ କୌଣସି ଦୁଃଖରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭୁଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଦ୍ୟପାନର ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ଏହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶା। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାମରେ ନୂଆ ମଦ୍ୟପାନ ଅଟେ, ଯାହା ସାରା ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଜୀବନରୁ ପଳାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ସେମିତି ଦୁଃଖରେ ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ବି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ କାନରେ ବି ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବି ଏହିପରି ସୁଖୀ ହୋଇଯିବୁ ଯେପରି ଆପଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଗଡ଼ବଡ଼ ଏହା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ବିବାହରେ ଲଦି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ବିବାହ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ତ ଡସ୍ କାରଣରୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହେ ତ କାରଣରୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସତାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବିବ୍ରତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିବ୍ରତତା, ଏହି ହଇରାଣ, ଏହି କଳହ, ଏହି ଜାଇଟି ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପରଭର୍ଟେଡ୍, ବିକୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋର ବୁଝାମଣାରେ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ, କୌଣସି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ମଣିଷର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଓ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିକଶିତ କରିବ, ସେଦିନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁନିଆରେ ବୁଦ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଲୋକ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପା ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରେମର କ୍ଷଣରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଜନବିଜ୍ଞାନ ପୁରା ବିକଶିତ ହେବ, ସେଦିନ ହୁଏତ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆରେ ଟିକିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ, ଆନନ୍ଦିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ, ସେମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅଣୁ ପ୍ରେମର ଦୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଅଣୁପ୍ରେମରେ ସରାବର ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ କଳହରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧରେ, ଈର୍ଷାରେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଂଘର୍ଷରେ, ଅହଙ୍କାରରେ। ପରସ୍ପରର ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଜେସ୍ ମାଲିକାନା କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଡମିନେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ମା ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅ ଏବଂ ନିଜ ଛୋଟ ଝିଅକୁ, ସେ ଦୁହେଁ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ବାହାର ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ମୁଥ ମାରୁଥିଲେ। ସେହି ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? କେତେଥର ମୁଁ ବୁଝାଇଛି ଯେ ଲଢ଼ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ ନାହିଁ। ସେହି ଝିଅଟି କହିଲା, ମମି, ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଫାଇଟିଂ, ୱି ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ମମି ଆଣ୍ଡ ଡାଡି। ଆମେ ଲଢ଼ୁ ନାହୁଁ, ଆମେ ତ ମମି ଡାଡିଙ୍କର ଖେଳ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲଢ଼ୁ ନାହୁଁ, ଆମେ ତ ମମି ଡାଡିଙ୍କର ଖେଳକୁ ଦୋହରାଉଛୁ। ଯାହା ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଦୋହରାଉଛୁ। ଏହି ଖେଳ ଜନ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2-4ଟି କଥା ବୁଝିନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଆଧାରରେ ମିଶନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ସ୍ତରରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନସ ମଧ୍ୟ ମିଶେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମିଶେ। ସେମାନେ ଏକ ଲୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଦୁହେଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବାକି ରହିଯାଆନ୍ତି ସେହି କ୍ଷଣରେ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁର ଗର୍ଭାଧାନ ହୁଏ, ସେହି ଶିଶୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ, କାରଣ ପ୍ରେମର କ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ତାର ଜୀବନରେ ଉଠିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମା ବାପା, ଯେଉଁ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷରେ ଭରିଛନ୍ତି, ଘୃଣାରେ ଭରିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧରେ ଭରିଛନ୍ତି, କଳହରେ ଭରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମିଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ମିଶେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ମିଶେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଉପରେ ମିଳନରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ, ଶରୀରବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଶରୀରବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମାର ତୃଷା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ବହୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଦୋଷ। ଦୋଷ ଦିଅ ସେହି ମା ବାପାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଛବି ନେଇ ସେମାନେ ଜନ୍ମନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ଅପରାଧ ଓ ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ନେଇ ଜନ୍ମନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସବୁ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ନେଇ ଜନ୍ମନ୍ତି। ଜନ୍ମ ସହିତ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରା ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ, ପରଭର୍ସନ, ବିପଥଗାମିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଆ ଗୀତା, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝା କୁରାନ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ମିଛ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରେମର ବୀଜ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ମିଶନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମିଳନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ତାର ସେକ୍ସ ସହ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେହି ମିଳନ ତାପରେ କାମୁକ ନୁହେଁ, ସେହି ମିଳନ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ। ସେହି ମିଳନ ଏତେ ଅନୁପମ, ତାହା ସେତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି କୌଣସି ଯୋଗୀର ସମାଧି। ସେତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ମିଳନ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ପବିତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଗତି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, କୁହାଯାଉଥିବା ମିଛ ସମାଜ, କୁହାଯାଉଥିବା ମିଛ ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହିଁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେକ୍ସ, କାମ, ଯୌନ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ, ଘୃଣିତ ଅଟେ। ପାଗଳାମିର ସୀମା, ଯଦି ଯୌନ ଘୃଣିତ ଅଟେ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘୃଣିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସେକ୍ସ ପାପ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାପ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଜୀବନ କଣ୍ଡେମ୍ଡ, ଦୋଷୀ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ହିଁ ପୁରା କଣ୍ଡେମ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ? କିପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ? କିପରି ସଚ୍ଚା ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ପୁରା ପାପ, ତେବେ ସାରା ରାତି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶର କିରଣ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏକ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟତାର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେକ୍ସର ପବିତ୍ରତା, ସେକ୍ସର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଜୀବନ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମେ, ପରମାତ୍ମା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପାପ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାହାକୁ ପାପ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରେମରୁ ରହିତ ତାହା ପାପ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରେମରୁ ଶୂନ୍ୟ ତାହା ପାପ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି, ଯୌନତା ରହିଗଲା, କେବଳ ଯୌନ ରହିଗଲା।
ସେହି ଯୌନ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ଯୌନର ପାପ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମର ପ୍ରେମର ଅଭାବର ପାପ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ପାପରୁ ସାରା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଏହି ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଏହି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି, ତା ପାଇଁ ପତି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବୁଝାଇବାରୁ ଏହି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପତି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି, ତା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ବି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରେମ କାହାକୁ ବି ପରମାତ୍ମା କରିଦିଏ। ଯାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋ ଆଖି ପ୍ରେମରେ ଉଠେ, ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଆଖି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜଣଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସାରା ଜଗତରେ ଦେଖିବାର କଥା କହୁ, ତେବେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମିଛ। ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆଧାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ରାମାନୁଜ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ରାମାନୁଜ ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛ? ସେହି ଯୁବକ କହିଲା, ପ୍ରେମ? ଏପରି ସାଂସାରିକ କଥାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହିଛି। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରେମ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ରାମାନୁଜ କହିଲେ, ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖ, କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛ? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ସେ କହିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିନାହିଁ। ମୋତେ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପୁଅ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରାସ୍ତା କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ କେବେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରିନାହିଁ, ତାର ଜୀବନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରେମର କ୍ଷଣରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝଲକ। ତାପରେ ସେହି ଝଲକକୁ ମଣିଷ ବଢ଼ାଏ ବଢ଼ାଏ ବଢ଼ାଏ। ଦିନେ ସେହି ଝଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସାରା ଜଗତ ସେହି ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ଦେଖିନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୋତେ ସାଗର ଦରକାର। ସେ କହୁଛି, ପାଣିର ବୁନ୍ଦାରେ ମୋର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ। ପାଣିର ବୁନ୍ଦାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ତ ସାଗର ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ତୁମେ ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ବି ଦେଖିଲ ନାହିଁ, ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ବି ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଗର ପାଇବାକୁ ଚାଲିଲ, ତେବେ ତୁମେ ପାଗଳ। କାରଣ ସାଗର କ'ଣ? ପାଣିର ଅନନ୍ତ ବୁନ୍ଦାର ଯୋଗଫଳ। ପରମାତ୍ମା କ'ଣ? ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତ ବୁନ୍ଦାର ଯୋଗଫଳ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଯଦି ଉପେକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ପୁରା ପରମାତ୍ମା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମର ମିଛ ପରମାତ୍ମା ଛିଡ଼ା ହେବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେବ, ପୂଜା ପାଠ ହେବ, ସବୁ ବକବାସ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଣର କୌଣସି ଅନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଥିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତିକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ନିଜ ପ୍ରେମୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ କାରଣରୁ ତା ସହ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ସମାଜ କାରଣରୁ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ, ସେମାନଙ୍କର ସହବାସ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରେ, ତେବେ ହିଁ ସେ ଠିକ୍ ଅର୍ଥରେ ମା ହୋଇପାରେ। ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ କେହି ମା ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ହେବାର ଅର୍ଥ ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ। ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ କେହି ମା ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ କେବଳ ସେତେବେଳେ ମା ହୁଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପିତା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ନିଜ ପ୍ରେମୀକୁ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରି ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ରିବର୍ଥ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀର। ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ଚେହେରା, ପୁଣି ସେହି ରୂପ, ପୁଣି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଖି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପତିରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ସେ ଯଦି ନିଜ ପତିକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି, ତେବେ ହିଁ ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ପତିଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ନଚେତ୍ କେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ପତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଭଲ ପାଇନଥିବ। କାରଣ ସେହି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇକୋଜ୍ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଏହି ପତି ହିଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କର ନୂଆ ଜନ୍ମ। ଏହି ପତି ପୁଣି ପବିତ୍ର ଓ ନୂଆ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରେମ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କିପରି ହେବ? ଏହି ପିଲାମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବେ। ବାପା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରେ ଯେ ପତ୍ନୀରେ ତାକୁ ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହିଁ ଫେରୁଥିବା ରୂପ। ପତ୍ନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସେ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେପରି ଶାନ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଯେପରି ଝରଣା ପରିଥିଲା, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ସେହି ଆଖି ଫେରି ଆସିଛି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ସେହି ଚେହେରା ଫେରି ଆସିଛି। ଏହି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ସେହି ଛବିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗତ ବସନ୍ତରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଗତ ବସନ୍ତରେ ପତ୍ର ଆସିଥିଲା ଚାରା ଉପରେ, ତାପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁଣି ନୂଆ କଅଁଳ ପତ୍ର ବାହାରିଛି, ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷ ଭରି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ବସନ୍ତ, ପୁଣି ସବୁ ନୂଆ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗତ ବସନ୍ତକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲା, ସେ ଏହି ବସନ୍ତକୁ କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ଫେରୁଛି, ନିରନ୍ତର ଜୀବନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚାଲିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ନୂଆ ଆସିଯାଏ। ଜୀବନର ଏହି ସତତ ସୃଜନଶୀଳତା, ଏହି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହିଁ ତ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। କିନ୍ତୁ ନା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ନା ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା ଓ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପାଗଳ ହେବାର ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଳେ, ଲୁଗା ମିଳେ, ଘର ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ବିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ମିଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ରୁଷର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ନକଲି ମାଙ୍କଡି ତିଆରି କଲେ, ମିଛ ମା ତିଆରି କଲେ ନକଲି, ବିଜୁଳି ଯନ୍ତ୍ର, ହାତଗୋଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁଳିର ତାର, ସେମାନଙ୍କର ଢାଞ୍ଚା। ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲି ମା ପାଖକୁ, ତେବେ ସେମାନେ ନକଲି ମା ସହିତ ଲାଗିଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଅସଲି କିଏ ନକଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ନକଲି ମା ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ତାର ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲେ। ନକଲି କ୍ଷୀର, ସେହି କ୍ଷୀର ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାଉଛି। ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ମାଙ୍କଡି ନକଲି, ସେ ହଲୁଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ମା ହଲି ହଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଝୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏପରି 20ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଙ୍କୁ ନକଲି ମା ପାଖରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦିଆଗଲା। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବରେ ହଲାଇଲା, ଡୁଲାଇଲା। ମା କୁଦେ ଡିଏ ସବୁ କରେ। ସେହି ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଗଳ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ନର୍ମାଲ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଳିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ମିଳିଲା, ତେବେ ଏମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କିପରି ହେଲେ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ସେଇ 20ଟି ମାଙ୍କଡ଼ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ତାହା 3.5 କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହେଉଛି। ମିଛ ମା ମିଳେ, ମିଛ ବାପା ମିଳେ। ନକଲି ମା ହଲାଉଥାଏ, ନକଲି ବାପା ହଲାଉଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଲେଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବସ୍ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାରିବେ, ନ ମାରି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନେତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝାଇବାର ନୁହେଁ, ଏହି ଆତ୍ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମା କେଓସ୍, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଫଟାଇବ, ଲିଭାଇ ଦେବ। 3000 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। 100 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରୁ, ପାଣି ବାମ୍ଫ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଏ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହିଥାଏ, ତାପରେ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ବାମ୍ଫ ହେବାକୁ ଲାଗେ। 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟତାର ପାଗଳାମୀ। ଏବେ ତାହା ବାମ୍ଫ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାମ୍ଫ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୀତାର ଟୀକା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ କୁରାନ ଉପରେ ପ୍ରବଚନ କରୁଥାନ୍ତୁ। କରୁଥାଅ ପ୍ରବଚନ ଓ ଟୀକା ଗୀତା ଉପରେ, ଆଉ ଦୋହରାଉଥାଅ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦକୁ। ଏହି ବାମ୍ଫ ହେବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବାମ୍ଫ ହେବା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ,
ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କିଛି ମୌଳିକ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଆଉ ତାହା କିଛି ଆଜିର ଭୁଲ ନୁହେଁ, 4000 5000 ବର୍ଷର ଭୁଲ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରେମରୁ ରହିତ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରୁ ରହିତ ପବନରେ ପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ନାଟକ ସେମାନେ ଦୋହରାଇବେ ମାଇନସ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ମମି ଆଣ୍ଡ ଡାଡି। ସେମାନେ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଏହି ନାଟକ ଦୋହରାଇବେ। ସେମାନେ ବି ବିବାହରେ ବନ୍ଧା ହେବେ, କାରଣ ସମାଜର ପ୍ରେମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଏ ନାହିଁ। ନା ମା ପସନ୍ଦ କରେ ଯେ ତା ଝିଅ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ନା ବାପା ପସନ୍ଦ କରେ ଯେ ତା ପୁଅ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ନା ସମାଜ ପସନ୍ଦ କରେ ଯେ କେହି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରେମ ତ ହେବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ତ ପାପ। ପ୍ରେମ ତ ହେବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ତ ଆଦୌ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ବିବାହ ହେବା ଉଚିତ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ହେବ ନାହିଁ, ତାପରେ ବିବାହ ହେବ, ତାପରେ ସେହି ଚକା ପୁରା ଘୁରିଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ହୁଏ ସେଠାରେ ବି କୌଣସି ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ତ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ନ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏକ ଚୋରି ପରି ହୁଏ, ପ୍ରେମ ଏକ ସିକ୍ରେସି ଗୋପନୀୟତା ପରି ହୁଏ, ପ୍ରେମ ଏକ ଅପରାଧ ପରି ହୁଏ। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଡରୁ ଡରୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଚୋର ପରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଅପରାଧୀ ପରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛି, ସାରା ସମାଜର ଆଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଛି, ସାରା ସମାଜର ବିଦ୍ରୋହରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେମ ବି ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପବନ ନାହିଁ। ଏହାର ପରିଣାମ ବି ଭଲ ହୋଇ ନପାରେ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମାଜକୁ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ପ୍ରେମର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର ହେବ, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିକଶିତ ହେବ। ତାହାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁ। ନା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମର କଥା କରେ, ନା ବାପା, ନା କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଆଧାର, ନା କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ କରାଏ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରେମର ଜଗତରେ ନିର୍ଭୟ ହେବା, ନା କେହି ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାହା ସହ ପ୍ରେମ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବିବାହ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବିବାହ ଭୁଲ ହେବ, ମିଛ ହେବ, ପାପ ହେବ। ତାହା ସବୁ କୁରୂପତାର ମୂଳ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟତାକୁ ପାଗଳ କରିବାର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ କାମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଟେ। କେଜାଣି କେତେ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ସମାଜର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଜାଣି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ସମାଜ ନିଜ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ମରିଯିବ, ଏହା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରୁ ରହିତ ଲୋକ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରେମରୁ ରହିତ ଲୋକ ହିଁ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେମରୁ ରହିତ ହେବା ହିଁ କ୍ରିମିନାଲିଟି, ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାର ମୂଳ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅପରାଧୀ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେପରି ମୁଁ ଏହା କହିଲି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଜନବିଜ୍ଞାନ ପୁରା ବିକଶିତ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ପତା ଲଗାଇପାରିବା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା, କେଉଁ ହାରମୋନି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମା ବାପା କେଉଁ ପ୍ରେମର କ୍ଷଣରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଏହି ଶିଶୁକୁ, କେଉଁ ପ୍ରେମର କ୍ଷଣରେ ଏହି ଶିଶୁ ଅବତରିତ ହେଲା। ତେବେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ହିଟଲର କେଉଁ ଆପ୍ରେମର କ୍ଷଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ମୁସୋଲିନି କେଉଁ କ୍ଷଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ କେଉଁ ଅବସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବେ। ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଦୁଇ ସଂଘର୍ଷ, ଘୃଣା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଭରିଥିବା ମା ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନ ସାରା ତାପରେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଭରି ରହିଛି। ସେହି ଓରିଜିନାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ, ମୂଳ ପ୍ରବଣତା କ୍ରୋଧର, ତାହା ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଦୌଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କାଟିଦେଲା। ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀକୁ ଗଲା, 10 ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ବେକ କାଟିଦିଏ, ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଛେଦିଦିଏ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଲେ 10,000 ପିଲାଙ୍କ ବେକ ବର୍ଚ୍ଛା ଉପରେ ଝୁଲୁଛି, ପଛରେ ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ଯାଉଛି। ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି, ଏହା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତେବେ ତୈମୁରଲଙ୍ଗ କହେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତୈମୁର କେବେ ଏହି ନଗରୀକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ପାଗଳକୁ ମନେ ରଖାଇବାର ଆଉ କୌଣସି କଥା ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା।
ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀରେ 60 ଲକ୍ଷ ଜିହୁଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଦିନକୁ 500 ଜିହୁଦୀଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ମାରୁଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନ ରୁଷରେ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସହିତ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ସହିତ ହିଁ ପାଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ନ୍ୟୁରୋସିସ୍, ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳତା ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାହା ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରାଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ପାଗଳମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ପାଗଳ କବ୍ଜା କରି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ପାଗଳ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଧନ ଉପରେ, ପଦ ଉପରେ, ଯଶ ଉପରେ, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି। ପାଗଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଏହି ପାଗଳମାନେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁନିଆ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ମରିବ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ 7.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବେ ତୃତୀୟରେ କେତେ ହତ୍ୟା କରାଯିବ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯେତେବେଳେ ମରି ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ କହିପାରୁ ନାହିଁ ତ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ କିପରି କହିବ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ, ଯେ ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୃତୀୟରେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବା ମୁସ୍କିଲ। 3.5 ଅରବ ପାଗଳ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏହି କଥା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ କଥା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ଋଷିମୁନି ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଥିବା କାରଣ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ନୁସଖା କହିବି। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ମାଳା ଫେରାଇବାର ଉପାୟ କହିବି। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତାବିଜ ଦେଇଦେବି, ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଏପରି କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏପରି କହୁଥିବା ସମସ୍ତେ ବେଇମାନ, ଧୋକାବାଜ ଅଟନ୍ତି। ସମାଜକୁ ସେମାନେ ହିଁ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ମନୁଷ୍ୟର ପୁରା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ପରିବାରକୁ, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ, ସମାଜକୁ, ତାର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। ସେଇ ଗଡ଼ବଡ଼ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ଏହା କହିଲି, କାରଣ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଭା ଥିଲା। ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ଏହା କହିଲି, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରିବାରର, ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁରା ଜୀବନ ଅଛି। ସେମାନେ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମା ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିସରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାରା ଦୁନିଆର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହା ସ୍ଥିର କରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ପ୍ରେମର ଘର ତିଆରି କରିବା, ମିଛ ବିବାହର ନୁହେଁ, ହଁ, ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ ବାହାରୁ, ତାହା ସତ ବିବାହ ହେବ। ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରେମର ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜିବା, ବିଚାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ଏହି ଅପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଜାଲ ଅଛି, ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା। ତେବେ ହୁଏତ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପରିବାର ଗଠନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସୁପରମ୍ୟାନର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ରହିଛି ମଣିଷକୁ, ମହାମାନବର ଯାହା ନିତ୍ସେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ସେହି କଳ୍ପନା ପୂରା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନା ତ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଏବଂ ନା ନିତ୍ସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଫାସିଜିମ୍ରୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଯଦି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ, ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଯାଏ, ଆଦରରେ ଭରିଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରେମ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରେ, ନୂଆ ସନ୍ତତିର, ନୂଆ ପିଢ଼ିର, ନୂଆ ମଣିଷର। ଆଉ ସେହି ମଣିଷ, ସେହି ଶିଶୁ, ସେହି ଭ୍ରୂଣ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅଣୁ ପ୍ରେମରୁ ଜନ୍ମିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ତାର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ପରମାତ୍ମାରେ ବାହାରିବ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ଅନ୍ତ। ତାହା ଅନ୍ତିମ ପାହାଚ। ଯିଏ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ପାଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଇମ୍ପସିବିଲିଟି ଅଟେ, ଏହା ଅସମ୍ଭାବନା ଅଟେ।
किंतु जी प्रेमरे दीक्षित हो जाए एवं प्रेमरे विकसित हुए एवं प्रेमर श्वासरे पालित हुए एवं प्रेमर फूल जहार श्वास श्वास हो जाए एवं प्रेम जहार अणु अणु हो जाए एवं जी प्रेमरे बढ़ी चली थाए दिने से पाए जे प्रेमर जो गंगारे चलीथिला सेही गंगा एबे कूल छाड़ुछि एवं सागर हेउछि। दिने से पाए जे गंगार कूल लिभि जाउछि एवं अनंत सागर आसीगला सामनारे। छोट गंगार धार थिला गंगोत्री रे बड़ छोट प्रेमर धार थाए आरंभरे, तापरे ताहा बढ़े, तापरे ताहा बड़ हुए, तापरे ताहा पहाड़ एवं मैदान को पार करे, तापरे एक समय आसे जे कूल छाड़िबाकू लागे। जेउ दिन प्रेमर कूल छाड़ी जाए सेही दिन प्रेम परमात्मा होई जाए। जे पर्यंत प्रेमर कूल थाए से पर्यंत ताहा परमात्मा हुए नाही। गंगा नदी थाए जे पर्यंत कि ताहा एही जमीनर कूलरे बंधा होई थाए, तापरे कूल छाड़े एवं सागर सह मिसी जाए, तापरे ताहा परमात्मांक सह मिसी जाए। प्रेमर नदी एवं परमात्मांक सागर। किंतु आमे प्रेमर नदी ही नहु, आमे प्रेमर नदी ही नहु। आउ आमे हाथ गोड़ जोड़ी बसीछु एवं प्रार्थना करूछु जे आमକୁ भगवान दरकार। जी नदी नुहे से सागर को किपरि पाइबो। समग्र मनुष्य जाति पई एक पूरा आंदोलन दरकार। पूरा मनुष्य जातिर आमूलचूल परिवर्तनर आवश्यकता अछि। पूरा परिवार बदलाइबार आवश्यकता अछि। बहुत कुरूप आमर परिवार, ताहा बहुत सुंदर होई पारे, किंतु प्रेमर केंद्र उपरे पूरा समाज को बदलाइबार आवश्यकता अछि। आउ तेबे एक धार्मिक मनुष्यता निश्चय सृष्टि होई पारे। प्रेम प्रथम, परमात्मा अंतिम। आउ काहींकि प्रेम परमात्मा उपरे पहुंची जाए, कारण प्रेम हेउछि बीज एवं परमात्मा हेउछि वृक्ष। प्रेमर बीज ही तापरे फुटी वृक्ष होई जाए। सारा दुनियार स्त्री मानंकु मोर कहिबार एही इच्छा हुए एवं खास करी स्त्री मानंकु मानस, कारण पुरुष पाई प्रेम आहुरी अनेक जीवन दिग मध्यरे एक दिग। स्त्री पाई प्रेम एकाकी दिग, पुरुष पाई प्रेम आहुरी अनेक जीवन आयाम मध्यरे एक आयाम, एक डायमेंशन। तार अन्य डायमेंशन मध्य अछि व्यक्तित्वर, किंतु स्त्रीर गोटिए ही डायमेंशन अछि, गोटिए ही दिग अछि माइनस ताहा प्रेम। स्त्री पूरा प्रेम, पुरुष प्रेम मध्य एवं अन्य जिनिस मध्य। तेबे जदि स्त्रीर प्रेम विकसित हुए एवं सेही बुझे प्रेमर किमिया, प्रेमर केमिस्ट्री, रसायन एवं पिलामानंकु दीक्षा दिए प्रेमर शिक्षारे एवं प्रेमर आकाशरे उड़ीबा पई सेमानंक पक्षको मजबूत करे। एबे तो आमे काटी देउ पक्ष जमीन उपरे घुसुर विवाहर, प्रेमर आकाशरे उड़ नाही। निश्चय आकाशरे उड़ीबा विपदर काम हुए, जमीन उपरे चालिबा विपदर नुहे। किंतु जो माने विपद उठांती नाही सेमाने जमीन उपरे पागल होई घुसुरुथिबा कीट होई जाआंती। आउ जो माने विपद उठांती सेमाने दूर अनंत आकाशरे उड़ुथिबा बाजपक्षी सिद्ध हुअंती। मनीष घुसुरुथिबा कीट होई जाइछि, कोनोसी भी विपद उठा नाही, कोनोसी रिस्क नाही, कोनोसी डेंजर नाही, कोनोसी विपद उठा नाही। निज घरर दरजा बंद कर एवं जमीन उपरे घुसुर, आकाशरे उड़ नाही। प्रेमर विपद शिखांतु, प्रेमर विपद शिखांतु, प्रेमर अभय शिखांतु एवं प्रेमर आकाशरे उड़ीबा पई सेमानंक पक्षको मजबूत करंतु छोट पिलामानंकर। आउ चारिआडे जेउठी भी प्रेम उपरे आक्रमण हुए ता विरुद्धरे छिड़ा होई जांतु। प्रेम को मजबूत करंतु, शक्ति दियंतु। प्रेमर जेते शत्रु छिड़ा होइचंती, दुनियारे नीतिशास्त्री छिड़ा होइचंती। फंपा से ही नीतिशास्त्री, कारण प्रेमर विरोधरे जिए हुए से कौन नीतिशास्त्री हेबो। साधु सन्यासी छिड़ा होइचंती, कारण सेमाने कहंती एसबु पाप, एसबु बंधन, एहाकु छाड़ परमात्मांक आड़कु चाल। जेउ मनीष कहे जे प्रेम को छाड़ी परमात्मांक आड़कु चाल, से परमात्मांकर शत्रु, कारण प्रेम व्यतीत परमात्मांक निकटकु जिबार कौनसी रास्ता ही नाही। बड़ बुढ़ा छिड़ा होइचंती, सेमानंक अनुभव कहे जे प्रेम विपद। अनुभवी लोकंक ठारू टिके सावधान रहिबे, कारण जीवन रे केबे कौनसी नुआ रास्ता सेमाने हेबाकु दियंती नाही। सेमाने कहंती पुरुणा रास्तार आमको अनुभव अछि, आमे पुरुणा रास्ता रे चालिछु, सेही उपरे समस्तंकु चालिबा उचित। किंतु जीवन को प्रतिदिन नुआ रास्ता दरकार। जीवन कौनसी रेल धारणा उपरे दौड़ुथिबा रेलगाड़ी नुहे जे धारणा उपरे, बंधा धारणा उपरे दौड़ु थाउ। आउ दौड़िब तो एक मेसिन होई जीव। जीवन तो एक नदी, जहा प्रतिदिन नुआ रास्ता तैयारी करिनिए। पहाड़रे, मैदानरे, जंगलरे अनुपम रास्तारू बाहारे अजणा जगतरे प्रवेश करे एवं सागर पर्यंत पहुंची जाए।
ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ ଅଛି। ସେହି କାମ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅନାଥ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେ ପିଲାମାନେ ତୁମର। ନା ସେମାନଙ୍କର ମା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର ବାପା ଅଛି। ସମାଜସେବୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଖୋଲିଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ। ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ପାଗଳ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଅନାଥ ଅର୍ଫାନ୍ସ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଇନସ୍। ନା ତୁମେ ଅଛ, ନା ତୁମର ପତି ଅଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କର ମା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର ବାପା ଅଛି। କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। କାରଣ ସେହି ପ୍ରେମ ହିଁ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସନାଥ କରନ୍ତା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦିବାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଟଲ ଅଛନ୍ତି, ନିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫଳାଣା ଅଛନ୍ତି, ଢିମଣା ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ ମଣିଷର ଆଦିବାସୀ ହେବାର ରୂପ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯିବେ ଏବଂ ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଫଳାଣା କରିବେ, ଢିମଣା କରିବେ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେହି ସମାଜରେ ସେବା କିପରି ହୋଇପାରେ? ସେବା ତ ପ୍ରେମର ସୁଗନ୍ଧ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେବେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ତ କେବଳ ଏକ ଧକ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ। ହୋଇପାରେ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ହୋଇପାରେ ମୋ କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗୁ, ବିବ୍ରତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ କିଛି ସୋଚ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହୋଇପାରେ ମୋର ସବୁ କଥା ଭୁଲ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋ କଥାକୁ ମାନି ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଦୋହରାଇ ଦେଉଛି 2-4ଟି ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଏବଂ ମୋ କଥା ପୂରା କରିଦେଉଛି। 1. ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜର ପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତତା, ଏହି କାରଣରୁ ପାଗଳାମୀ, ଏହି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଏହି କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏହି କାରଣରୁ ଅପରାଧ। ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ମଣିଷ ଏକ ମିଛ ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପ୍ରତିକଳ୍ପ ବିବାହର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି। ବିବାହ କାରଣରୁ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ବିବାହ କାରଣରୁ ମଦ୍ୟପାନ, ବିବାହ କାରଣରୁ ବେହୋସି, ବିବାହ କାରଣରୁ ପଳାଇଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବିବାହ କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କରୁଥିବା ମିଛ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ଅଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହିବ। 2. ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ବିବାହ ମିଟିଯାଉ। ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ବିବାହ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରୁ। ବିବାହରୁ ପ୍ରେମ ବାହାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ ବାହାରିଲେ ତ ଶୁଭ। ଆଉ ବିବାହରୁ ପ୍ରେମକୁ ବାହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ପ୍ରେମ ମିଛ ହେବ। କାରଣ ଜବରଦସ୍ତି କେବେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହୁଏତ ବାହାରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 3. ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ ଏହା କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ମା ବାପା ପ୍ରେମରେ ଭରି ରହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ବିକୃତ, ପରଭର୍ଟେଡ୍, ନର୍ମାଲ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। 4. ମୁଁ ଏହା କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ମା ବାପା, ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପ୍ରେମର ସମ୍ଭୋଗରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରବାଦୀ ହେବେ, ଭୌତିକବାଦୀ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଖି ପଦାର୍ଥ ଉପରୁ କେବେ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ଅନ୍ଧ ପିଲା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। 5. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯେ ମା ବାପା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ହେବେ, ବାପା ହେବେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ସେମାନେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ବସନ୍ତ। ସେମାନେ ପୁଣି ଜୀବନର ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା କଅଁଳ ପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁରୁଣା ବସନ୍ତକୁ ପ୍ରେମ କରିନାହିଁ ସେ ନୂଆ ବସନ୍ତକୁ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବ? 6. ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ତିମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି ଯେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତିମ ବିକାଶ। ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପ୍ରେମ ବୀଜ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତିମ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାଗର ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ବି କାମନା ହେଉ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମର ଗୀତରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ବି ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉ ଯେ ପୁରା ମନୁଷ୍ୟତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରିଯାଉ ସେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟତାକୁ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାର ମାର୍ଗରେ ଯେତେ ବାଧା ଥାଉ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଲିଭାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦିନେ ଏକ ନୂଆ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ।
ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, କୁରୂପ ଥିଲା, ଅଶୁଭ ଥିଲା। ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମଘାତ କରୁଛି। ସାରା ଜଗତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମଘାତ କରିନେବ। ୟୁନିଭର୍ସାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେଇଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଆକାଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଟିକିଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ମୋ କଥାକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଯଦି ମୋ କଥାରୁ କାହା ମନକୁ ଟିକିଏ ବି ଆଘାତ ଓ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଉ। ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଓ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କାରଣ ମଣିଷ ସହିତ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆଉ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ ଏକାଥରକେ, ତେବେ ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ, ଜୀବନ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗତିମାନ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ତିମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏହାର ଆଗ୍ରହ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।